The next citation is for historian Mr. S. Sitharaman of Kumbakonam, is a respected independent scholar, researcher, and heritage enthusiast who has dedicated many years to the study of Indian philosophy, temple architecture, and Saiva traditions. He also serves as the director of the Sri Vatsam Senior Living Community, where he promotes cultural and spiritual learning among residents and visitors. Sitharaman has played an important role in introducing the philosophy of Kashmir Saivism to a wider audience in South India, particularly among Indian Tamil scholars and spiritual speakers. Through his lectures and writings, he explains the non-dualistic philosophy of Kashmir Saivism, including concepts such as Pratyabhijna and Swapanda, presenting these classical ideas in a simple and accessible manner. He has also encouraged comparative discussions between Kashmir Saivism and Tamil Saiva Siddhanta traditions, thereby enriching physiological dialogues. In the field of temple architecture, Sitharaman has conducted extensive studies on the Chola, Pallava, and Nayak traditions, highlighting the symbolism and spiritual significance of temple structures, including gopurams, mandabas, vimanas, and sculptural iconography. Through numerous lectures, he has explained how temples function not only as places of worship but also as centers of art, philosophy, and social life in traditional India. He has authored several books and essays on Indian philosophy, temple traditions, and spiritual heritage, contributing significantly to the understanding and appreciation of India's classical philosophical traditions and temple culture. May I now request our chief guest to do the honors to Mr. S. Sitharaman. Thank you, sir. நிறைய பேர் இந்தியாவில் இருக்காங்களே அவங்கள எல்லாரையும் நாங்கள் கொண்டு வரணும் வெளியிலங்கிறது தான் இந்தியன் சயின்ஸ் மான்ட்ருடைய முக்கியமான நோக்கம் அது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் இன் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீதாராமன்ட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன். இப்போ நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன், வி ஆல் கால் விஸ்வகுருன்னு சொல்கிறோம். இந்தியா தான் டாப் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் த ஃபஸ்ட் ஒன் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஜீரோ அஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர். அதாவது முதல்ல ஜீரோவை இந்தியாவில் தான் கண்டுபிடித்ததுக்கான ஆதாரங்கள் வி ஹேவ் ஃப்ரம் தக்ஷாலி மேன்ஸ்கிரிப்ட். நவ் தக்ஷாலி இஸ் இன் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர். அங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஷோஸ் தட் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியா யூஸ்ட் ஜீரோ. பட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ்? லாஸ்ட் 300 years, not even a single formula of Eastern philosophy or science has been used. எல்லாமே வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் தான், வெஸ்டர்ன் ஃபார்முலா தான். சர் சி.வி. ராமன், வெங்கட்ராமன் எல்லாருமே நோபல் லாரட்ஸ். தி செல்டம் யூஸ்ட் எனி ஆஃப் இண்டியன் ஃபார்முலா. அப்போ விஸ்வகுரு நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோமே, எங்கே போச்சு நம்மளுடைய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி? இது கற்பனையா இல்லை எக்ஸாஜரேஷனா அப்படிங்கிற கேள்வியை சீதாராமன்ட்ட கேட்க போகிறோம். திஸ் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ். அந்த மாதிரி எவ்ரி பீப்புள் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் 1 or 2 questions which is very interesting. I will be very grateful if you just participate and then bring your question. We like to go as speed as possible. We want to finish by 12:30 or 12. Thanks. Now there is a very interesting about there is a one computer simulation. World War மூன்றாவது உலகப் போர் வந்ததுன்னா which is the place, which is the cockpit of the world war according to the computer simulation. Computer simulationல MITல ரிசர்ச் பண்ணி எந்த இடத்துல மூன்றாவது உலகப் போர் தொடங்கும்னு சொன்னாங்க. கெஸ் பண்ண முடியுமா? ஐ டெல் யூ, காஷ்மீர். காஷ்மீர் மே பி த காக்பிட் ஃபார் த தேர்ட் வேர்ல்டு வார், நாட் ஈராக் இல்லை. ஆனால் அந்த காஷ்மீர் பிளேட் அ பிவிட்டல் ரோல் ஆஃப் பாரதம். நமது பாரதத்தை கடந்த 2000 ஆண்டுகளாக கட்டி காத்தது காஷ்மீர். ஆதிசங்கரர் போயிருக்காரு, ராமானுஜர் விசிட்டட். அங்கே தான் சாரதா பீடம் இருந்திருக்கு. thousands of students from Kanjipuram and other Southeast Asia studied in Sarada Peeth. Now the Sarada Peeth is in Pakistan occupied Kashmir. அந்த காஷ்மீரை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணவர் மிஸ்டர் சீதாராமன். எஸ், இஸ் புக் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி. அந்த புக் அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் பாருங்களேன், ரெட் ஒன். ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் அ ட்ரிக்கா சைவிசம். நம்மளாம் எல்லாருக்கும் சைவிசம் தெரியும்.
Do you know what is Trikha Saivism? Is from Kashmir. Kashmir Trikha Saivism, based on you wrote this book, it was published in Jawaharlal Nehru University last year. Okay. Now, the question is, how Trikha Saivism is very much important for us in daily walk of life. That's one question. Second question, நம்ம விஸ்வகுருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், இன்க்ளூடிங் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் எதுவுமே இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய ஒப்பீனியன். சயின்டிஸ்ட் ஒன்றுமே நம்ம பண்ணலை, எதுவுமே இல்லைங்கிறது தான் உண்மை. உண்மையாக இருந்ததா? இதுதான் 2 கொஸ்டின். ஷார்ட் ஆஃப் டைம் சார், ஸோ யூ மேக் இட் வெரி ஷார்ட் ப்ளீஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்றவிந்து அடங்கிய சான்றோர் சபையிலே மேடையில் எல்லாரும் ட்ரெஷர் ஹவுஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ், முதல்ல இப்பேற்பட்ட அறிஞர் பெருமக்களுடன் ஒரு அவார்டு ஃபங்க்ஷனில் என்னையும் கன்சிடர் பண்ணி கௌரவித்ததுக்கு முதற்கண் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்ததுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன், வந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் அவ்வளவு நுட்பமாகவும் கவனமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கின்றனர். அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். இந்த அவார்ட்ஸ் கொடுக்குற இந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் இந்தியன் சயின்ஸ் மானிட்டர். அவர் யாரோட பேரில் கொடுக்குறார்? டாக்டர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் ஜேசி போஸ் அவார்டு அப்படின்னு. அவர் தாவரங்களுக்கு உயிர் உண்டு அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு முதல்ல தெரிவித்த ஒரு சயின்டிஸ்ட். அந்த சயின்டிஸ்டினுடைய பேரில் இந்த அவார்டு வாங்கிறதுல இன்னமும் நாங்கள் அனைவரும் பெருமிதம் கொள்கிறோம். இந்த அவார்டு கமிட்டியில் அவர் என்னோடய பேரை சேர்க்கும்போது நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், இந்தியன் சயின்ஸ் மானிட்டரில் நான் எழுதினது ஒரு ஃபிலாசபி சார்ந்த ஒரு புத்தகம், அது எப்படி சார் இது ரிலேட் ஆகும் அப்படின்னு அவர் கேட்டேன். அந்த புத்தகத்தை முழுசாக அவர் வாசிச்சிருக்கார். அதனால் அந்த புத்தகத்தை வாசித்ததுனோட அடிப்படையில் அதில் அறிவியலும் இருக்குது அப்படின்னு அவர் நம்பியதால் என்னை உங்களோட சேர்த்து இன்றைக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்து பெருமைப்படுத்தியிருக்கார். முதற்கண் அதற்கு மிக்க நன்றி சார். இப்போ அவருடைய 2 கேள்வி கேட்டீங்க. முதல் கேள்வி என்ன? இன்னைக்கு எப்படி த்ரிகா சைவிசம் அதனுடைய பயன்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டிருக்கார். முதல்ல த்ரிகா சைவிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஷார்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன். இந்தியா is known as Vishwaguru for ages. இப்போதான் அது அப்படி நம்ம இருந்தோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக இந்தியா விஸ்வகுரு அப்படிங்கிற ஒரு டாக் ஆரம்பிச்சிருக்கு. உலகில் அறிவு அப்படிங்கிறது மேஜராக 2 வகைப்படும். ஒன்று அகம் சார்ந்தது, இன்னொன்று புறம் சார்ந்தது. அகம் சார்ந்த அறிவில் என்றைக்குமே இந்தியா தான் முதல். புறம் சார்ந்த அறிவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த அறிவை கொண்டு நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் நமக்கு சுகம் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்களை உருவாக்குறது. ஸோ இந்த அறிவை நம்ம 2ஆக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம விஸ்வகுருவா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம டெக்னிக்கலாக புரிஞ்சுக்கலாம். இந்தியாவில் உள்ள 4 வேதங்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான அறிவையும் தன்னுள்ளே அடக்கி இருந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த வேதம் அப்படிங்கிறது பல்வேறு விதமான தத்துவங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு. வேதத்திலிருந்து உபநிடங்கள் வந்துச்சு, உபநிடத்திற்கு பிறகு இதிகாசங்கள் வந்தது, புராணங்கள் வந்தது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மனித வாழ்வியலின் பல்வேறு விதமான கூறுகளை தன்னுள்ளே உள்ளடக்கி மனித வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்காக பல டாபிக்ஸில் அது பிரான்ச் அவுட் ஆகி நம்ம மத்தியில் பல்வேறு தத்துவங்களாக வந்தது. முதல்ல மனிதன் தன்னை தாண்டிய ஒரு பெரும் சக்தி இருப்பதாக நம்ப தொடங்கினான். அந்த பெரும் சக்தியை தேடத் தொடங்கினான். தேடத் தொடங்கியதற்கு அவன் பயன்படுத்திய டூல் தன்னுடைய அறிவு. ஸோ இப்போ பேசிக்காக அந்த அறிவுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே அறிய முடியும்
அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு இந்த அறிவை அறிவதற்கு அவனுக்கு தடையாக இருந்த விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் அவனால் கவனம் செலுத்த முடியல. அப்போ தான் அந்த வழிபாடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது. ஸோ அப்போது வழிபாடு, பக்தி, ஸ்துதி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜை தாண்டி மிகப்பெரிய அறிஞர் பெருமக்கள் உருவாக்கியது தத்துவங்கள். அப்படி இந்தியாவினுடைய சிறந்த தத்துவங்களில் ஒன்று அத்வைத்தம், அப்புறம் துவைதம், விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படின்னு 3 பெரும் தத்துவங்கள் இந்தியாவில் தான் முதல்ல தோன்றுச்சு. அது அப்படியே உலக லெவலில் பரவ ஆரம்பிச்சது. இந்த வேதிக் சயின்ஸிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தாண்டி வெறும் பக்தி வழிபாடு அப்படிங்கிற நிலைமையை தாண்டி ஒரு தந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை ஒரு காலத்தில் அது அடைஞ்சது. அதற்கு நமது தமிழ்நாடு வந்து எல்லாத்துலேயுமே முதன்மையான ஒரு மாநிலம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அந்த வகையில் இந்த சித்தர் பெருமக்கள் இந்தியாவிலேயே அதிகம் இருந்த ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு. அதில் குறிப்பாக திருமூலர் அப்படின்னு ஒரு பெரும் சித்தர் இருந்தார். உங்களுக்கெல்லாம் அந்த திருமறைகள்லையுமே 10ஆம் திருமுறை எக்ஸ்க்ளூசிவாக இங்கே திருமந்திரத்திலே PhD பண்ண ஒருத்தர் இதே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார். ஸோ 12 திருமுறைகளில் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் திருமுறை திருமூலருக்கானது. திருமூலர் இந்த ஆன்மீக அறிவை 9 தந்திரங்களாக பகுத்து நமக்கு அளித்திருக்கிறார். அதில் எல்லாமே இருக்குது. இப்போது காஷ்மீர் சவிசத்துக்கு வருவோம். இப்போ திருமூலர் 9 தந்திரங்களில் விரிவாக சொன்ன எசன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அத்வைத்தம். அதே மாதிரி வட இந்தியாவிலும் இந்த 1ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்த தத்துவம் பல்வேறு விதமான பெரிய ஆச்சாரிய பெருமக்களால் விளக்கப்பட்டது. ஸ்கந்தகுப்தர் அப்படிங்கிறவர் சிவதிஷ்டி அப்படின்னு ஒன்று எழுதினார். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு நூல். மனிதன் இறைவனை நேரடியாக அடைவதற்கு எதெல்லாம் உபாயங்கள் அப்படிங்கிறத தெல்ல தெளிவாக கூறிய ஒரு நூல். அதன் பிறகு 9ஆம் நூற்றாண்டினுடைய மத்தியம பாகத்தில் ஸ்பாந்தா அப்படிங்கிற ஒரு தியரி வந்து காஷ்மீரில் ரொம்ப சிறப்பாக விளங்கிய ஒரு நேரம். சார் இங்கே இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது 0 கண்டுபிடிச்சது இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். அதை தாண்டி நம்மளுடைய பெரிய அதுதான் பங்களிப்பே. உலக விஞ்ஞானம், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இதோடைய ரூட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா 0லேருந்து தான் வந்தது. அந்த 0வை கண்டுபிடிச்சது காஷ்மீர். அப்படின்னா காஷ்மீர் தான் கிட்டத்தட்ட கிமுலேருந்தே சொல்லலாம். அந்த டைம் இன்னும் கூட ஹிஸ்டோரியன்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் எவிடெண்ட்டாக தெரிகிறது 2ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 14ஆம் நூற்றாண்டு வரை நம்முடைய காஷ்மீரில் விளங்கிய சாரதா பீடம் உலக கல்வியின் மையமாக விளங்கியது. அதற்கான நிறைய சான்றுகள் இருக்குது. அவர் சொல்லும்போதே சொன்னார், காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் இங்கே நம்ம அத்வைதம் நிறுவிய ஆதிசங்கரர் காஷ்மீர் போயிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பிறகு தான் அது உலக பிரசித்தி பெற்றது. விசிஷ்டாத்வைதம் நிறுவிய ராமானுஜாச்சாரியாரும் காஷ்மீர் சாரதா பீடம் சென்று அவருடைய கருத்தை அங்கே நிறுவியதற்கு பிறகுதான் அந்த தத்துவமும் உலக பிரசித்தம் பெற்றது. அது மாதிரி அந்த சாரதா பீடம் என்பது நம்முடைய ஆன்மீக அறிவியலின் மையமாக விளங்கியது 14ஆம் நூற்றாண்டு வரை. இப்போது இந்த 7ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ஆம் நூற்றாண்டு வரை விரிந்து பறந்த தத்துவத்தை ஆச்சாரிய அபினவ் குப்தர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் திரிகாசைவிசம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்தார். அது என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அத்வைதத்தில் எல்லாமே சிவம்தான். அப்படியே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சக்தி வழிபாடு. இந்த சக்தி வழிபாடும் சிவ வழிபாட்டையும் அவர் ஒருங்கிணைத்தார். இப்போ அதை அறிவியல் ரீதியாக சொல்லணும்னா, இந்த எங்கும் நிறைந்த இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு சுத்த வெளி. அதில் இயங்கும் மாற்றம் நாம் காணக்கூடிய கிரகங்கள் மற்றும் அத்தனை விஷயங்களும். அப்போ சக்தியும் சிவனும் ஒன்றாக இணைந்த பொழுதுதான் இந்த உலகம் உருவாகியது. உலகத்தில் ஆற்றல் மேம்பட்டது. பார்க்கக்கூடிய அத்தனை விஷயமும் அதுவே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அப்போ 0 என்பது ஒன்றுமில்லாதது, 1 என்பது சக்தி.
அப்போது சிவசக்தி வழிபாட்டை ஒன்றாக இணைத்தது காஷ்மீரின் திருக்காசைவிசம். இதை ரொம்ப அழகான டெக்னிக்கல் லாங்குவேஜில் சொல்லுவாங்க. பரம் என்பது சிவம், பராபரம் என்பது சக்தி, நரம் என்பது மனிதன். ஸோ இந்த மனிதனாகிய சாதகன் பரத்தை அடைவதற்கு பராபரத்தின் உதவியை நாடுகிறான். மனிதனாகிய நரன் பராபரமாகிய சக்தியின் துணை கொண்டு பரத்தை அடைவது என்ற தத்துவத்தை விளக்குவதே திருக்காசைவிசம். இது ஒரு 5-10 நிமிடங்களுக்குள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லை, நேரம் குறைவாக இருப்பதால். விஸ்வகுரு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி சார் கேட்டார் இல்லையா? நிஜமாகவே எனக்கு இப்போது இந்த அரங்கில் வந்து உட்காந்துருக்கும்பொழுது நீங்கள் எல்லாம் சயின்ஸாக பேசின்னு இருக்கும்பொழுது ஒரு ஞாபகம் வந்தது. இந்த திருக்காசைவிசத்தினுடைய தொடர்ச்சி வந்து இடையில விட்டு போய் 20ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியம காலத்தில் நார்த் இந்தியாவில் ஆச்சாரியா லக்ஷ்மண் ஜூ அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஆச்சாரியா அபினவகுப்தருடைய ஒர்க்கெல்லாம் எடுத்து பிரமாதமாக காஷ்மீர்லேயே இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை உயிர் போட வச்சுருந்தார். இந்த ஆச்சாரியா அபினவகுப்தர் பற்றி 2 வார்த்தைகள் நானுங்க கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். நம்ம ஆதிசங்கரரை போற்றுவது போல், ராமானுஜாச்சாரியரை போற்றுவது போல் மிகவும் போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு இந்திய பேரறிவாளன் ஆச்சாரியா அபினவகுப்தர். அவர் வந்து வெறும் தத்துவங்களை மட்டும் டீல் பண்ணலை. தந்திரலோகம் அப்படின்னு திருமந்திரம் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு 37 வால்யூம்ஸில் தந்திரலோகம் என்று ஒன்று எழுதினார். அந்த தந்திரலோகத்திலே அவர் எல்லாவற்றையுமே விளக்குவார். முதலில் ஒரு ஆன்மீகம் என்பது வாழ்வியலுக்கு பகை என்ற எண்ணத்தை உடைத்தறிந்த பெருமகனார். வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று 1000 வருடங்களுக்கு முன்பு அறைகூவி விட்டு சென்றவர். கலை, இலக்கியம், அறிவியல், வரலாறு, ஆன்மீகம் அனைத்தையும் தன்னுடைய தத்துவத்திலே ஒன்றிணைத்த பெருமகனார். அதேபோல் இறைவனை அடைவதற்கு இனம், மொழி, மதம், ஆண் பெண் வேறுபாடு என்ற எந்த பாகுபாடும் இல்லை என்பதையும் உலகிற்கு பறைசாற்றிய ஒரு பெருமகனார். இப்போ இவருடைய அடியொற்றி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை பண்ணினாங்க. ஆச்சாரியா லக்ஷ்மண் ஜூ வந்து உலகளாவிய சீடர்களை தன்னுள்ளே கொண்டிருந்தார். அதில் ஒருவர் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவர். ஜெர்மனியில் குவாண்டம் சயின்டிஸ்டாக இருந்த ஓர்டேகா மில்லர் என்பவர் ஆச்சாரியா லக்ஷ்மண் ஜூவுடைய சீடர். குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அவர் 20-30 வருஷத்துக்கு முந்தைய அதில் ஒரு பெரிய மாஸ்டர். அவர் தன்னுடைய அறிவியலுக்கு இந்திய தத்துவ ஞானம் பெரிதும் உதவியது என்பதை தன்னுடைய நூலில் பெரிதாக பதிவு செய்திருக்கிறார். ஒரு காலத்தில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்மூர் சன்னியாசி மாதிரி அவரும் ஆச்சாரியா ஓர்டேகா மில்லர் அப்படின்னு அங்கே ஜெர்மனியில் நம்முடைய இந்திய தத்துவ ஞானத்துக்கு பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆச்சாரியராக மாறிட்டார். விஸ்வகுரு அப்படிங்கிறதுக்கு இதோட பெரிய ஒரு உதாரணம் வேண்டியதே இல்லை. இரண்டாவது, அகம் சார்ந்த, இப்போ நீங்கள் புறம் சார்ந்த அறிவியலால் விளையக்கூடிய அத்தனை பயன்பாடுகளும் நம்முடைய தேவைக்கு பயன்படக்கூடிய பொருள்கள் மட்டுமே. அகம் சார்ந்த அறிவு நம்மை நாமே உணரச் செய்து அந்த இறைவனுடன் ஐக்கியமாகக்கூடிய ஒரு பெரிய சீக்கிரட்டை தன்னுள்ளே கொண்டுள்ளது. ஸோ அந்த ஒரு பெரிய சீக்கிரட்டை கொண்டுள்ள இந்திய ஞானம் எப்பொழுதுமே உலகத்திற்கு ஒரு விஸ்வகுரு தான் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய ஆன்சரை நான் நிறைவு செய்கிறேன். இன்னொரு நாள் விரிவான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்பொழுது இந்த திருக்காசைவிசம் பற்றி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாக் நம்ம வச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ வெரி மச். இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா philosophy தான், நாட் ரிலிஜன். எஸ்பெஷலி ஜெர்மனியில் மை கான்டாக்ட்ஸ் wherever I go there, they're all working on one thing, consciousness. அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் நமக்குள்ள இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் நீங்கள் இது ஃபிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூ மிக்ஸ் வித் த அல்டிமேட். இதுதான் ஆதிசங்கரன் சொல்லியிருக்காரு, திருக்காசைவிசம் சொல்லியிருக்கிறது.
லேட்டஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் என்ன கேட்டிங்கன்னா, மனிதன் உருவாகுவதற்கு முன்பாகவே கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து விட்டது என்பது ரிசர்ச் இருக்குது. கான்ஷியஸ்னஸ்னால் என்னங்கிறது ரெண்டு விதம், அது பெரிய டெக்னிக் இது. பட் காஷ்மீர் சைவிசம் இஸ் கிவிங் அ ஃபேஸ் லிஃப்ட் ஃபார் திஸ் ரிசர்ச். ட்ரெடிஷன் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு மிக மிக தேவை, ஏன்னா தினசரி வாழ்க்கைக்கு ஒரு டிசிப்ளின் கொடுக்கறது. ஆனால் நம்ம அல்டிமேட் அடுத்த ஸ்டெப் போகிறதுக்கு நம்மையே நாம் உணர்வதற்கு, ஐ மீன் வென் யூ introspection பண்ணும்போது we reach the consciousness. Latest research is being done. His book is elaborately run by the research scholar all over the world, so we will give a very good wishes for you, sir.